Now you're tuned into The Opening Page with Smita. A very good evening, people. I am Smita, back here with yet another fresh episode of The Opening Page, where we try to open up the page of our favorite celebrities' personal and professional lives, and we basically invite the personality from the Nepali film fraternity, as you all know. So we're gonna do almost the same thing today too, this evening. So for that, we have our guest in our studio already, and actually I'm pretty excited about today's episode. It's not because the personality is a celebrity or has a big name in the media industry. It's because he is the finest actor, and most importantly, he is a good human being. We cannot deny with the fact that he has won thousands of people's heart from inside and outside the country with his acting skills, with his voice, and with his personality. I personally adore him, and I'm pretty sure so do you. So we have seen him lots of time in movies, plays, videos, shows, and you have heard him almost every day. Alright, so now without any further ado, let me unveil the guest for today's show. He is none other than your own Raymond Das Shrestha, a popular media person, an actor, and a successful businessman. Actually, it's a privilege to share the same organization with such a multi-talented personality. I'm so lucky indeed. So people, on today's show, I have one of the finest actors we have in our country so far, Raymond Das Shrestha. विगत एक दशक भन्दा बढी समयदेखि आफ्नो आकर्षक आवाजको माध्यमबाट रेडियो कार्यक्रम मार्फत आफ्ना श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध बनाउँदै आइरहेका लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तोता रेमन्ड दास श्रेष्ठ कलाकारिता क्षेत्रमा पनि नौलो नाम भन्ने पक्कै होइन, किनभने हाल रेडियो कान्तिपुरमा रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा काम गर्ने सँगसँगै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू अनि चलचित्रहरूमा समेत काम गरिसकेका रेमन्ड दास श्रेष्ठको लोकप्रियता उनले गरेका कामहरू र उनलाई फलो गर्ने फ्यानहरूको भनाइबाट पनि प्रमाणित हुने गर्दछ। भिजा गर्ल, मेघा, कर्कस जस्ता चलचित्रहरूमा काम गरिसकेका रेमन्ड दासको अब नयाँ चलचित्र जालो चाँडै नै प्रदर्शनमा आउँदैछ र जुन आफैमा एउटा रेकर्ड कायम गर्ने चलचित्रको क्रममा पनि रहेको छ। वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठको सुपुत्र भए पनि आफ्नै नामबाट चिनिन चाहने उनी एक कुशल व्यवसायी भएको समेत धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। काठमाडौँमा एटिक बार नामक रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गरिरहेका रेमन्ड दास श्रेष्ठ आफूलाई पढ्न, घुम्न धेरै नै मन पर्ने पनि बताउँछन्। नेपाली विदेशी प्राय सबै खालका चलचित्रहरू मन पराउने रेमन्ड दासले सानो उमेरमै टिभी सिरियल अनि रेडियो नाटकहरूमा सहभागिता पनि जनाइसकेका छन् र उनी अहिले आफू कलाकारिता क्षेत्रमा इन्जोय गरिरहेको अनुभव पनि व्यक्त गर्ने गर्दछन्। यिनै अविवाहित कलाकार कार्यक्रम प्रस्तोता रेमन्ड दास श्रेष्ठसँग आज हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा। आजको कार्यक्रम दि ओपनिङ पेजमा कलाकार तथा कार्यक्रम प्रस्तोता रेमन्ड दास श्रेष्ठ। Yes, indeed. We have a very special person on our show today. He is definitely none other than the finest actors we have in our country so far, Raymond Das Shrestha. He's a media person as well. Yes, I call him Raymond Dai, but today I'm not going to call him Raymond Dai because I really wanted to be a professional, actually. Okay, so welcome to the show, Dai, again. Dai yes, I'm not going to say that. Okay, so Philly. Welcome to the show. Okay, thank you so much. How are you? And you've been so much busy these days. Yeah, I've been busy, and I'm really flattered with all those praises that done by Mahesh and you. And thank you so much. Seriously. Okay. Did I miss out anything else? Do you want me to say something more about you as well? No, you said it enough. Because I do have some more things in store. No. Seriously. Thank you so much. I just loved it. You know? Okay. This is the first time actually, and I'm really giving an interview here in the station where I work. I've been working here since what, like 12-13 years. Yeah. Long period. Yep. So yes, we're going to talk about the initial phase as well. Childhood but then we're going to go for when you were a kid. We heard that you acted in a radio drama as well. Yep, I did. त्यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भने म स्कुलमा थिएँ त्यतिखेर मेरो बुवा, I'm sure many of you know it र many of you don't know it, उहाँ कला क्षेत्रमै हुनुहुन्छ मदन दास श्रेष्ठ। उहाँको कुनै इन्ट्रोडक्सन त दिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि रेडियो नेपालमा चाहिँ एज अ रेडियो ड्रामा डाइरेक्टर उहाँले काम गर्नुभएको थियो र
उहाँले मलाई पहिलादेखि नै बच्चादेखि नै लानुहुन्थ्यो रेडियोमा हुन्छ नि अब यतिकै म जान्थेँ आई अलवेज युज टु गेट फ्यासिनेटेड बाई यु नो द माइक्रोफोन एन्ड द कन्सोल एन्ड द स्टुडियो इट सेल्फ आई युज टु बी लाइक वाउ यु नो कस्तो दामी ठाउँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अनि त्यही बेलामा चाहिँ एक्चुअली भन्यो भने फर्स्ट रेडियो ड्रामा मैले गराएको थिएँ एकजना डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो राइटर डिरेक्टर रुद्रराज पाण्डे उहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्न तर उहाँ चाहिँ एउटा फाइन डिरेक्टर राइटरको रूपमा सबैले चिन्छन् र अहिलेको जेनेरेसनले सायदै नचिन्ला होइन तर अब पहिलाको कलाकारहरू एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्टको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई एउटा रेडियो ड्रामा गराउनु भएको थियो फर्स्ट ड्रामा चाहिँ मेरो बुवाले भन्दा पनि आई रिमेम्बर द्याट तर बुवाकै थ्रुबाट गएको थियो अफकोर्स प्रहलादको स्टोरी थियो हाम्रो मिथोलोजिकल क्यारेक्टर प्रहलाद र त्यसमा चाहिँ मैले सानो एउटा रोल गरेको थिएँ द्याट वाज माई फर्स्ट रेडियो ड्रामा द्याट आई डिड अनि त्यसपछि लगत्तै बुवाको डिरेक्सनमा मैले कृष्ण जन्माष्टमीकोमा चाहिँ एउटा रेडियो नाटक पनि गरेको थिएँ आई स्टिल रिमेम्बर द्याट एन्ड भेरी फ्रेस इन माई माइन्ड म त्यो क्लास 5 मा थियो जस्तो लाग्यो मलाई क्लास 4-5 समथिङ लाइक द्याट त्यहाँ चाहिँ मैले श्रीकृष्णकै रोल गरेको थिएँ त्यो उसमा चाहिँ रेडियो ड्रामामा त्यसपछि मेरो रेडियोमा अझै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो अनि ड्याडले पनि अब मलाई हुन्छ नि अब रेडियोमा लगिरहनुहुन्थ्यो त्यसपछि एउटा सबभन्दा लामो नाटक उहाँले गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ अहिले पनि स्टिल अनएयर हुन्छ रेडियो नेपाल मार्फत माघ महिनामा स्वस्थानीको नाटक थियो त्यसमा चाहिँ मैले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कुमारको क्यारेक्टर रोल गरेको थिएँ जसले चाहिँ त्यो स्वस्थानीको कथा भन्ने हे अगस्त्य मुनि आई स्टिल रिमेम्बर द्याट र अहिले पनि आउँछ होइन अनि पछि मेरो नाम पनि आउँछ प्रायः मान्छेले सुनेपछि तपाईँको नाम पनि आउँछ त तपाईँको भोइस सुने नै हुन्छ त्यतिखेर म आवाजलाई कति क्लास 5 मा अनि अफकोर्स मेरो भोइस वाज भेरी डिफ्रेन्ट मैले सुन्दा आफूलाई लाज लाग्छ एक्ज्याक्टली द्याट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स इन रेडियो अनि साथसाथै अब बुवा त्यतिखेर फिल्महरूमा एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो एकदमै इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र अब ड्याडकै थ्रुबाट पनि मैले केही टिभी सिरियल्सहरूमा काम गर्ने मौका पाएँ जस्तो कि एउटा एकदमै चर्चित टिभी सिरियल थियो रूपमती भन्ने त्यसको डिरेक्टर हाम्रो त्यही रुद्रराज पाण्डे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा नि मैले एउटा चाहिँ चाइल्ड एक्टरको काम गरेको थिएँ जुन चाहिँ त्यो बेलामा एकदमै पपुलर भएको थियो त्यो बेलामा मिडिया वाज नट द्याट बिग र एउटै टिभी च्यानल थियो नेपाल टेलिभिजन र त्यो टिभीमा चाहिँ अनएयर भएको हुँदाखेरि अभियसली एभ्रीबडी युज टु वाच द्याट सो इट वाज भेरी पपुलर एन्ड अफकोर्स इट वाज त्यसपछि मैले अरू पनि थुप्रै टिभी सिरियल्सहरू गरेँ तर सेयिङ द्याट फेरि मेरो ड्याड एन्ड माई मम अल्सो सी इज अल्सो एन आर्टिस्ट उहाँ चाहिँ कल्चरल डान्सरको रूपमा चाहिँ प्रज्ञा भवनमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि पछि तर उहाँहरूले चाहिँ मलाई जहिले भन्नुहुन्थ्यो कि अब अहिले त तेरो इन्ट्रेस्टको लागि तेरो आफ्नो कन्फिडेन्ट बिल्ड गर्नुको लागि गरे तर यसलाई चाहिँ एज अ करियरको रूपमा लिएर नजा किनभने यो क्षेत्र त्यति राम्रो छैन अब यहाँ इन्कम पनि त्यति राम्रो हुँदैन किनभने उहाँहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार र त्यो बेलामा अलिकति सिन पनि डिफ्रेन्टै थियो पैसा कम थियो होइन स्ट्रगल धेरै थियो होइन हुनु त अहिले पनि छ स्ट्रगल धेरै तर अहिले चाहिँ अलिकति इजी भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन र भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अनि म पनि त्यसपछि चाहिँ एउटा ग्यापै भयो मेरो चाहिँ नि आफ्नो पढाइ अनि प्लस म अलिकति क्लास 9-10 हुँदै जाँदा चाहिँ म चाहिँ म्युजिकतिर बढी अलिकति ढल्केँ यतापट्टि एक्टिङ यो रेडियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बिर्सिसकेको थिएँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ द्याट वाज इट अनि अब पछि आएर चाहिँ यो एफएम जब सुरु भयो नि एन्ड देन आई स्टार्टेड लाइक हुन्छ नि रियलाइजिङ त्यो एफएमको चाम सुरुमा त इट वाज लाइक बुम होइन त्यतिखेर जुन बेला चाहिँ फर्स्ट अनएयर भएको थियो 100 मेगाहर्जमा एभ्रीबडी युज टु लिसन टु द रेडियो त्यो बेलामा चाहिँ मलाई पनि फेरि त्यो रेडियोको भूतले फेरि छोड्यो क्या एन्ड सिन्स देन आई वान्टेड टु बी एन आरजे द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड एक्चुअली So by the time I started talking about the initial phase, can you please tell me the initial phase? You talked about radio. So basically, as a कार्यक्रममा हामीले चाहिँ as an actor चाहिँ तपाईलाई invite गरेको भएर तर तपाईको ब्लडमा मतलब there is acting of course तर माइन्डमा and soulमा पुरै media and radio भएर होला सायद you've been talking about radio तर एक्टिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको इन्ट्रेस्ट थियो कि होइन it was just because of your parents you were into the acting in the initial phase? अब इनिशियल फेजमा मैले भनिहालेँ एज एन चाइल्ड एक्टर त्यो त मेरो प्यारेन्ट्सकै कारणले गर्दा नै हो त्यतिखेर मलाई त एक्टिङ भनेको के पनि थाहा थिएन So you basically fascinated with you know the mics and all टेक्निकल कुरामा चाहिँ म फ्यासिनेटेड थिएँ प्लस अभियसली अब एक्टिङमा ड्याड मैले भनिहालेँ बुवा मेरो एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यो चलचित्र क्षेत्रमा होइन र सुटिङ गर्न गइरहेको थिएँ म त्यतिखेर अब मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो क्या अब सुटिङको खाना हुन्छ नि अब सुटिङ हेरेको कहिलेकाहीँ बोर पनि लाग्थ्यो एउटै कुरा कति रिटेक गरेर कति 7:30 सब भयो त हुन्थ्यो नि अब त्यो चाहिँ जस्ट आई वाज इन्भल्भ म त्यही माहौलमा हुर्केँ अब तर मैले चाहिँ रियलाइज गरेको थिइनँ होला त्यतिखेर हुन्छ नि यो एक्टिङ भनेर मैले फर्स्ट मुभीसम्म नै मैले रियलाइज गरेको थिइनँ म चाहिँ फिल्ममा छिर्छु म यसरी गर्छु भनेर अहिले पनि म भन्यो भने फ्रेङ्कली स्पिकिङ त्यस्तो चाहिँ म फिल्म क्षेत्रमा लागेको छुइनँ भन्छु म स्टिल होइन इट्स माई प्यासन तर आई डोन्ट कल माइ सेल्फ अ गुड एक्टर
एन्ड आइम स्टिल लर्निङ साथीहरूले भन्छ होइन अब यो फिल्म मेकर साथीहरूले पनि मेरो गल्तीहरू आउने हुन्छ मेरो बुवाले भन्नुहुन्छ होइन मम्मीले पनि भन्नुहुन्छ दे आर माई बिगेस्ट क्रिटिक्स हुन्छ नि अब उहाँहरूले चाहिँ अब सम्झाइरहनु हुन्छ यसरी गर यो अलिकति भएन मम स्पेसली सी इज लाइक भेरी स्ट्रेट फरवर्ड सो द्याट्स अबाउट इट अब त्यहीबाट नै सुरु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ So you're from an acting family background. So in conversation with a very talented personality, he is definitely Raymond that's right on our show. उहाँको जीवनको पानाहरू उजागर गर्दैछु अवश्य पनि तपाईँलाई एज अ मिडिया पर्सन एज एन आरजे तपाईँले उहाँलाई सुनिराख्नु भएको थियो होला धेरै कुराहरू जान्न मन लागेको छ होला दिस इज द चान्स कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला इट्स टाइम फर मी टु टेक अ सर्ट ब्रेक आफ्टर द्याट वी गोना कम ब्याक विथ लट मोर फन ओके वेलकम ब्याक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ दि ओपनिङ पेज म स्मिताको साथ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा आज हामीले जीवनका पानाहरू उजागर गर्दैछौँ तपाईँहरूकै आफ्नै आरजे रेमन दास श्रेष्ठ यस धेरै साथीहरूको चाहिँ माग रहेको थियो वी आर भेरी मच एक्साइटेड लास्ट टाइम मैले भनेको पनि थिएँ केसी नेपालमा वेन यु ह्यान्डेड ओभर द सो टु मी दि ओपनिङ पेजमा उहाँलाई लिएर आउनेछु भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ यु नो लिसनर्स वर सो मच ह्याप्पी so you have earned so much respect and so much love from the listeners how do you feel I feel very honored seriously उहाँको मायाले नै गर्दा म आम still sticking here भन्ने साँच्चै भन्ने हो भने होइन अब एउटा प्यासन हो अब यो मायाले गरेको चिज हाम्रो श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको छ त्यही गर्दा नै म अहिलेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा भनौँ न अब 1 दशक बितिसकेको छ थाहा पनि छैन मलाई त अस्ति भर्खर जोइन भएको लाग्छ सिरियसली सोच्दाखेरि हो अब यति वर्ष भइसकेछ है भनेर भन्छ उहाँहरूको मायाले गर्दा हो एन्ड आई फिल भेरी ह्याप्पी एन्ड आई फिल भेरी प्राउड एन्ड आई फिल भेरी अनर्ड Okay, so अघि मुभीको कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ जुन चाहिँ तपाईँले धेरै ग्याप भन्दा पनि तपाईँले मुभी नै स्टार्ट ढिलो गर्नुभयो एज अ अडल्ट आर्टिस्ट भनौँ न सो अहिले फेरि मुभी गर्दा पनि तपाईँले ब्याक टु ब्याक गर्नु भएन तपाईँले धेरै नै ग्याप लिएर चाहिँ गर्नुभएको छ नाउ युआर कमिङ अप विथ द मुभी कल जालो लेट्स टक अबाउट द्याट जालोको प्रमोसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रमोसनै चाहिँदैन जस्तो लाग्यो एउटा हुन्छ नि यो चाहिँ गिनिस बुकमा रेकर्ड गर्नुको लागि एउटा मुभी बनाइएको हो भन्ने खालको what did you talk about that? अब ग्यापको कुरा गर्ने हो भने जब मैले भिजा गर्लदेखि स्टार्ट गरेँ होइन 3टा मुभी ब्याक टु ब्याक गरेँ फर्स्ट मुभी भिजा गर्ल त्यसपछि आयो कर्कस एन्ड देन खेम मेघा कमर्सियली फ्रेङ्कली स्पिकिङ तिनै मुभीले त्यस्तो राम्रो गर्न सकेन होइन अब मेबी इट्स बिकज अफ द्याट लाइक हुन्छ नि मलाई त्यति राम्रो अप्रोचहरू आएन बिचमा इन बिट्विन आएको थियो अप्रोचहरू तर आम नट सेइङ लाइक आइम टु चुजी अर एनिथिङ लाइक द्याट तर मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लागेन लाइक हुन्छ नि स्क्रिप्टहरू सो आई डिडन्ट डु इट र म भनिहालेँ मैले सुनान भनेको थिएँ र म चाहिँ गएर के अरे हे आई वान्ट डु मुभी मलाई काम दिएँ म त्यस्तो भन्ने खालको मान्छे पनि होइन र मेरो सर्कल फिल्म सर्कलमा त्यति घुलमिल पनि छैन मेरो एउटा सर्टेन एउटा साथीहरू छ फिल्म सर्कलमा जस्तै प्रचण्ड भयो कर्मा भयो नम्रता भयो निशाहरू रिचाहरू यही सर्कल हो मेरो हुन्छ नि अब उनीहरूसँग म त्यति प्रायः जस्तो मेरो घुलमिल हुँदैन म किन व्यवसायमा पनि बिजी हुन्छु सो प्रायः म रेस्टुरेन्टमै हुन्छु त्यसले गर्दा आफ्नो प्रेजेन्स नभएर नै हो कि र अब अफकोर्स हिट फ्लप पनि इट म्याटर्स एज वेल हुन्छ नि अब यो मुभी इन्डस्ट्रीमा त्यो कुरा हो र आई गेस आफ्टर लाइक मोर देन 2 years मलाई अराज केशवले चाहिँ यो जालोको लागि अफर गर्यो र फ्रेङ्कली स्पिकिङ जालोको आउँदाखेरि म आफै पनि आई वाज भेरी स्केप्टिक हुन्छ नि कसरी गर्छ यार इट्स इम्पोसिबलै भएको थियो मलाई होइन अनि अराजले चाहिँ होइन दाइ अब हामी गर्नेछौँ तपाईँको साथ चाहिन्छ भन्यो अनि अराजलाई पनि मैले अब उसको करियरको इनिसियल फेजदेखि नै चिनेको रेडियो मार्फत नै उसले जब चाहिँ सिङ्गिङ करियर स्टार्ट गरेको थियो जब मैले रेडियो स्टार्ट गरेकै दौरानमा थियो त्यो कुरा अनि एउटा हाम्रो रिलेसनले गर्दा पनि मैले हुन्छ नि ओके ल लेट्स डु इट नि त तर अब वी हेभ टु वर्क रियली हार्ड अन दिस भनेर चाहिँ अराजलाई मैले भनेको थिएँ अनि एक्चुअली भन्यो भने एउटा सपोर्ट नै हो मेरो अराजको लागि किनभने उसले चाहिँ एउटा वर्ल्ड रेकर्ड बनाउने भनेको थियो त्यो बेलामा मैले साइन गर्दासम्म पनि आई फेल लाइक स्टिल लाइक इम्पोसिबलले किनभने जुन चाहिँ टेक्निकलिटिज त्यसको लागि चाहिन्छ हुन्छ नि अब 4 hours अलमोस्ट 4 hours को मुभी एउटै हुन्छ नि सर्टमा खिच्ने भनेपछि इट्स नट अ जोक त्यसरी भएको थियो But you guys did it. But yeah, we did it, yeah, of course. त्यसमा पनि अब धेरै बिच त्यहाँ अराज र मेरो अलिकति फ्रेङ्कली स्पिकिङ हुन्छ नि अलिकति अब डिस्कसन पनि भएको थियो इन बिट्विन वेन वाइल वी वर सुटिङ किनभने एउटा तरिका हुन्थ्यो एउटा जुन चाहिँ मलाई त्यो धेरै कुरा छिटो बुझेको थिएन आइम सरी टु से दिस अराज बट या आइम सेइङ दिस राइट नाउ एन्ड तिमीलाई थाहा पनि छ यो कुरा म तिम्रो अगाडि पनि भनेर आउँछु आई वाज नट ह्याप्पी विथ हाउ वी वर डुइङ इट तर पछि
कुराहरू हुन्छ नि हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङमा गऱ्यौँ अनि पछि अब एउटा विश्वासको कुरा थियो अनि we did it 4 घण्टा हामीले खिच्यौँ नि भनौँ न कति 25 दिन लगाएर so it was worth it जस्तो लाग्छ मलाई अनि is that a horror movie? It seems like it's a horror movie. No, it's actually a suspense thriller movie. Okay. र भनिहालेँ मैले हुन्छ नि त्यो मुभी गर्नको लागि अब स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि what you have a dream sequence, you have a song and there are like so many things which were like very tough to present on the screen. कनेक्ट गर्न पनि गाह्रो गाह्रो हुन्छ सकिन्छ र अब किनभने प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि थिएन फेरि किनभने अराजले मलाई किन चुज गरे जस्तो लाग्छ मलाई भने अब मैले इन बिट्विन यो मेरो फिल्मको ग्यापको दौरानमा थिएटर पनि गरेको थिएँ स्टुडियो 7 भन्ने थिएटर रहेको छ अहिले बज्र होटलमा जुन चाहिँ एउटा जर्मन डिरेक्टर हुनुहुन्छ सबिन लेमन शी इज बिन डुइङ प्ले देयर लाइक सिन्स 1980 जुन चाहिँ मेरो अब म त्यतिखेर त एकदमै सानो थिएँ त्यो बेलादेखि चाहिँ उहाँले यहाँ नेपालमा काठमाडौँमा एभ्री इयर एउटा प्ले गरिरहनु भएको थियो त्यो बेलादेखि होइन अनि मैले त्यो प्लेमा पनि उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि आई लर्न अ लट फ्रम हर एज वेल very amazing experience and which I will continue working with her in coming days as well for sure र त्यही कारणले गर्दा पनि अराजले चाहिँ मलाई इन्भल्भ गरायो किनभने यो जुन चाहिँ वान सर्ट मुभी थियो इट्स अबाउट लाइक थिएटर स्टाइल नै भनौँ न किनभने थिएटरमा पनि त अब there's no cut no break no nothing तर त्यहाँ थिएटरमा चाहिँ के हुन्छ एउटा स्टेज हुन्छ एउटा स्टेजमा you create a different ambience different scenesहरू Okay so अहिले त अब तपाईले एज अ मिडिया पर्सन धेरै श्रोताहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ अब तपाईँ टिभीमा पनि तपाईले काम गरिसक्नु भएको छ अब मुभिज त अब छँदैछ सो धेरै फ्यान्स तपाईले कलेक्ट गरिसक्नु भएको छ धेरैको हार्ट जितिसक्नु भएको छ तर एउटा सेगमेन्ट रहेको छ हाम्रो कार्यक्रममा द्याट्स कल्ड द पब्लिक भ्यू तर हामी पब्लिकमा गएनौँ मासमा नगइकन हामी तपाईकै कोलिगसँग कुरा गरेका छौँ तपाईको बारेमा सोध्नको लागि what kind of person you are भनेर so they have something to talk about let's find out what they have to say this पछाडि चाहिँ we're going to talk about more all right let's do that I'm quite excited about this Public View
Okay, so that was a public view. Not exactly a public view, but a colleague's view. Ex-colleague and a colleague's, whatever you want to say. I'm speechless. र एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थजीले भन्नुभएको थियो भन्नु नमिल्ने कुरा त्यस्तो केही पनि छैन है. Don't get wrong ideas, guys. Well, yeah, सिद्धार्थसँग हुन्छ नि अब I know him. He's a brother to me. रेडियो कान्तिपुरमा काम गर्नु अगाडिदेखि नै चिन्जान्थ्यो सिद्धार्थसँग. He also loves to go traveling, and I also love to go traveling, especially on motorbike. And we did a lot of traveling together. Jiriko kura bhaneko थियो, which was like very unplanned trip नै. And we stayed there. And I still remember त्यो mic on भएपछि नबोल्ने, mic off भएपछि धेरै बोल्छ क्या त्यो मान्छे. That's why he's not an RJ. Exactly. त्यही त अब हामी त्यो बेलामा त्यो जिरीको कुरा गर्दाखेरि I still remember there was not a single time हुन्छ नि हामीले बाइक राइड गर्दाखेरि when we were on road पानी नपरेको. It was raining full on हुन्छ नि बाइक स्टार्ट गरे कि पानी झरेर पर्दिने क्या हुन्छ नि अनि बाइक स्टप भयो कि हामी कोही अब चिया खान गयो रोक्यो कि पानी पनि रोक्दिने क्या अनि ओके फेरि चिया खान सक्यो ल फेरि बाइक सकेर फेरि पानी पर्दिने थ्रु आउट जिरीसम्म पुग्दाखेरि नै हाम्रो त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको थियो. We went to Dolkha and we stayed there for a few days, and we went to Jiri and we stayed there for कति एक दिनको लागि बस्ने आएको थियो. हामी त्यहाँ कति 2-3 दिन नै बस्यो होला सायद. I still remember पानी पदन परिरहेको थियो अनि हामी चाहिँ तक तोङबा खाँदै त्यहाँको चिज खाँदै. It was a wonderful memories, and thank you so much Siddharth Dai for your good words, and yes, we always gonna be bro together for sure. We always gonna be bro. And Alicia, Sriza, well, thank you so much. What can I say? You know, you guys are sweetest. मैले अब अर्न गरेको कुरा यही नै जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि अब साथीभाइहरूको माया. And I always believe in this. मलाई चाहिँ अब पैसा भन्दा पनि मान्छे अर्न गर्न मन लाग्छ सिरियसली भने हैन. त्यही कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म अर्न गरेको जस्तो लाग्छ मलाई. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for all those beautiful words. Okay, so all right, now it's time for me to take another commercial break. Break पछाडी फेरि पनि हामी आउने नै छौं. आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ Raymond Das Shrestha, हाम्रो senior and a very popular media person, तपाईको favorite RJ and a very finest actor. र yes, modeling को बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका छैनौं, अब गर्छौं. तर सानो commercial break पछि stay tuned. कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ The Opening Page, रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको. हजुर कार्यक्रममा स्वागत छ. फेरि पनि रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा सुनिराख्नु भएको छ The Opening Page मा स्मिताको साथ. र कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ Raymond Das Shrestha, कलाकार Raymond Das Shrestha, र he is a very famous popular media person as well, as you all know. र media person भनेर मैले धेरै पटक भनेको छैन किनभने यही हुन्छ नि यो इन हाउस आरजे भएको कारणले गर्दाखेरि यही रेडियो कान्तिपुर थ्रु तपाईले धेरै चिन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि I'm not mentioning this धेरै पटक. So as an कलाकार he is here on my show. So yes, I was going through your trailer, upcoming movie Jalo त भइहाल्यो त्यो अर्को आधा love भन्ने. So I saw you in a different character. Can you please reveal that? That's quite interesting. Yeah, it was quite interesting for me as well. Arpan Thaba's direction is a second directorial venture. This is Richa Sharma production. Usko चाहिँ पहिलो production as a producer. She's also in the movie as well. मलाई चाहिँ अब अर्पण पहिलेदेखि एकदमै राम्रो आर्टिस्ट लाग्छ. As a director उसले पहिला मुफोरान फिल्म पनि बनाएको थियो, which really didn't work well. तर this second movie अलिकति experimental story पनि रहेको छ यसमा. अनि एउटा apartment मा चाहिँ अब different families, different characters like living in. उनीहरुको आफ्नो story छ यसमा.
सो आई थट लाइक ओके वाइ नट लेट्स डु इट अलिकति अप्रोच गर्दा पनि अर्पण र रिचा चाहिँ अलिकति अकवर्ड फिल गराएको थियो हुन्छ नि किनभने एउटा गेको क्यारेक्टर मैले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने त गे तर Since you look a macho in real life. होइन अब यस्तो छ नि त गे इज लाइक यहाँ हाम्रो सोसाइटी स्टिल नट रेडी फर द्याट अझ पनि कतिपयजना चाहिँ खुलेर बाहिर आउन सकेको छैन अनि आई बिलिभ लाइक दे आर ह्युमन बिङ टु हुन्छ नि अब इट्स नट देयर फल्ट द्याट दे आर लाइक द्याट सेम सेक्सलाई मन पराउने त्यो उनीहरूले चाहेर होइन कि बाई बर्थ उनीहरूको त्यस्तै भएर आएको सो इट्स नट अ डिजिज इट्स नट रङ एट अल मेरो भनाइ चाहिँ त्यही नै हो र अब अप्रोच गऱ्यो अनि आई वाज लाइक थाहा थिएन मलाई होइन पछि होइन मैले जब एज एन एक्टर गर्ने नै हो भने वाइ नट किनभने इट वाज नट द्याट धेरै रोल पनि छैन यसमा एउटा सानो पार्ट मात्रै गरेको छु मैले र अब साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गर्छस् र नगर तेरो इमेज डाउन हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होइन अन्त पछि अब तर मैले चाहिँ डिसिसन के लिएँ भने एज एन एक्टर गर्नु नि पर्छ र यो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनुलाई हुन्छ नि अब म नै आफै हिचकिचाएँ भने एज अ मिडिया पर्सन यो कुरालाई कसले बाहिर ल्याउँछ त हुन्छ नि भनेपछि त कहिले पनि हामी यो कुरा खुलेर गर्नै सक्दैनौँ जस्तो मलाई फिल भयो इभन आई टक टु माई ड्याड अबाउट इट द्याट इज लाइक के भने त गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू हुन्छ नि यो त अब कला हो एक्टिङ हो सो अहिलेको यो इस्यु पनि आइरहेको इस्यु हो यसलाई उठाउनुपर्छ अनि इभन आई गर लाइक लट अफ गे फ्रेन्ड्स सिरियसली होइन साथीहरू छ र कतिपयजना आई नो फ्यु पिपल एज वेल हुन्छ नि उनीहरूले मसँग पनि खुलेर भनेको छैनन् कि लाइक देयर लाइक द्याट भनेर तर उनीहरू किनभने समाजको डरले धेरै कुराहरूको डरले उनीहरू बाहिर आउन सकेको छैन मेरो क्यारेक्टर चाहिँ यही नै हो यसमा मुभीमा हुन्छ नि आम लाइक द्याट बट समाजमा परिवारको हुन्छ नि उनीहरूको इज्जतको डरले चाहिँ अब आफू खुलेर बाहिर रूपमा चाहिँ भन्न नसक्यो कि आम लाइक आम डिफरेन्ट देन अदर पिपल आम नट लाइक हुन्छ नि रेगुलर गाइज भन्ने कुराहरू त्यो खालको क्यारेक्टर थियो सो आई took the challenge and then I did it. अब म यसमा कतिको चाहिँ सफल भएको छु अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अर्पण सर लाइक he did nice I don't know अब ट्रेलर looks really promising एकदमै रमाइलो लाग्यो हेर्दा पनि तर अब हुन्छ नि यो क्यारेक्टरमा भिज्नको लागि did you do any research or how much time did you spend for that त्यस्तो रिसर्च त खास किनभने मैले भनिहालेँ I've got like a lot of friends like that so I didn't have to do a lot of research yeah of course I've been noticing र एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I'm an observer too मलाई त्यो हाम्रो साथी कर्माले पनि भन्थ्यो हुन्छ नि अब he also does the same thing you have to observe it like हुन्छ नि अनि अब मान्छेको क्यारेक्टर्सहरूको नयाँ क्यारेक्टर आयो कि त्यो कस्तो खालको हावभाव हुन्छ नि त्यो खालको अब्जर्भ गर्नु मन लाग्छ आई लाइक generally अब कहिले काहीँ if you out somewhere like you waiting for someone what you need to do खालि फोन मात्र घुमाएर पनि हुँदैन कहिले काहीँ मान्छेले हेर्नुहुन्छ मान्छेले के गरिरहेछन् त्योबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू एज एन एक्टर हेल्प गर्छ त्यो कुराहरूले सो सिक्न पनि त्यहाँबाट मिल्छ भने सो त्यही कुरा हो मैले चाहिँ अब्जर्भ गर्थेँ तर त्यही कुरा नै यसमा चाहिँ सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई लेट्स सी हाउ इज गोना बी र विपिन मेरो पार्टनर यसमा छ उसँग काम गर्दाखेरि अझ ऊ चाहिँ अलिकति अकवर्ड फिल गरिरहेको थियो उसले ओ आइ एम सो इम्बारेस्ड टाइपको कुराहरू गर्थ्यो उसले होइन तर बट इट वाज फन वर्किङ विथ हिम एज वेल सबैसँग काम गर्न रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर प्रोफेसनल कुराहरू त भइहाल्यो सो वी आर लुकिङ फरवर्ड दिस मुभी हुन्छ नि इगरली र विश यु अल द बेस्ट फर द्याट एज वेल तर पर्सनल कुरा गर्नु पर्दाखेरि हुन्छ नि तपाईँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि वाट काइन्ड अफ पर्सन यु थिङ्क यु आर अघि हाम्रो सिद्धार्थले भनेको थियो आम लेजी भनेर आई बिलिभ इन द्याट आइम बिट लेजी टु किनभने गर्ने कुराहरू धेरै छन् होइन तर अब अलिकति यही अल्छीपनाले गर्दा चाहिँ त्यो लेभलसम्म नपुग्न नसकेको कि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई तर त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले म ओभरकम गर्दै हुन्छ नि आइम लाइक रियली ट्राइङ टु वर्क भेरी हार्ड एन्ड लाइक हुन्छ नि ट्राइङ टु अचिभ माई ड्रिम्स अब सपना मात्रै देख्ने होइन सपनालाई विपनामा बदल्नको लागि त्यसको लागि यु हेभ टु वर्क फर इट भन्ने कुराको लागि चाहिँ म अहिले आफूलाई त्यो अभ्यास गर्दैछु हुन्छ आइम रियली किपिङ माइ सेल्फ बिजी आइम रियली ट्राइङ टु अचिभ वाट आई ड्रिम अफ मोर अफ द स्टोरी इज तपाईँको लाइफमा देयर इज नो स्पेस फर रिग्रेट्स नो स्पेस फर रिग्रेट्स चाहिँ म भन्दिनँ किनभने ह्युमन बिइङ कम अन हुन्छ नि यु विल रिग्रेट एट वान पोइन्ट डुइङ समथिङ तर यस्तो हो कि लास्टमा आएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ रिग्रेट नगर्नु कि हुन्छ नि मैले त्यो किन गरिनँ त हुन्छ नि मैले यो गर्नुपर्ने चिज किन गरिनँ त मेरो सपना थियो मैले किन पुरा गर्नु त मलाई गाउनु मन थियो मैले किन गाइनँ मलाई यहाँ घुम्न जानु मन थियो किन गरिनँ गरिहाल्नुपर्छ अब
के गर्ने त्यो समय कुनैको चाहिँ लेभल पनि हुन्छ होला हैन त्यो आफैले विचार गरेर आफैले नै त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर जस्टिफाई गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो तपाईले त आफ्नो बारेमा भन्नुभयो सो आई फाइन्ड हुन्छ नि मेरो आफ्नो बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको बारेमा भन्नु पर्दा यु आर द नाइसेस्ट गाय आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ as Alicia and Sriza and other people says it that you are a humble person and you are ever smiling and you have got a ever charming aura okay त्यो एटमोस्फियर एकदमै पोजिटिभ बनाउनुहुन्छ सो यो त भयो मैले भनेको कुरा र तपाईले आफ्नो बारेमा पनि भन्नुभयो र वी हेभ अनदर सरप्राइज फर यु र ही इज अ फ्रेन्ड अफ योर्स एन्ड अ बिजनेस पार्टनर एज वेल सो ही हेज गट समथिङ टु टक अबाउट सो लेट्स फाइन्ड आउट व्हाट ही हेज टु से अबाउट यु है त ओके सरप्राइज Oh, he's a very good friend and he's very loyal to his friends. You know? I don't know what to say. He's just a very good friend and he's a good, nice human being. He cares a lot about his friends and at times he's a bit short-tempered. I think he's a really good friend. Like when I see him on screen, I feel the same way as I feel as if he's acting. So I think he needs to work a bit on his acting skills and stuff. And I'm sure he'll pull it off in his next projects or something. He's balancing things nicely, but the only thing about him is like he's not punctual about his timing. He keeps you waiting for long at times. That's the only thing I can remember about him. But professionally, it's easy to work with him. Like he's very understanding. We have our arguments at times, but like it's very like we try to sort it out at the end of the day. And it's like we make sure that our professional and personal relationship when we are working, and otherwise it's like it's easy to work with. Be punctual. Okay, so that was a surprise. तपाईले चिनिसक्नुभयो your childhood friend Sagun Sharma, तपाईको business partner पनि. And we call him Mote. Okay, he's Mote. Okay, उसलाई अब हामीले सगुन भनेर बोलायो भने उसले हेर्दै हेर्दैन. Oh, okay. So you have to say Mote. Yeah, exactly. So धेरै कुराहरु उहाँले भन्नुभयो. You are lazy, you're not punctual and good र एकदमै पोजिटिभ कुरा के भन्देखि तपाईले प्रोफेसनल कुरा र पर्सनल कुरा एकै ठाउँमा लिएर आउनुहुन्न. तपाई सिरियस भएर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो. So कतिसम्म सही कतिसम्म गलत के कुरा तपाईलाई चित्त बुझ्यो के कुरा चित्त बुझ्यो पंक्चुअलको कुरामा चाहिँ ब्रो तिमी पनि पंक्चुअल छैन ल अब हैन म खास पंक्चुअल नै हुन्थे हैन तर मलाई यो समाजले यस्तो बनायो किन टाइममा गयो अब अरु कोही टाइममा आउँदैन आफै कुरेर बस्नु पर्छ सो व्हाट टु डु म्यान कम अन लाइक अब सगुनसँगै बस्दा नि यही हुन्छ कि अब म टाइममा जान्छु अब आइदिदैन हैन सो त्यही अनुसारले म टाइम मिलाएर जान्छु तर या आई स्टिल से उसले भनेको कुरा कतिपय सही पनि छ म टाइम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति अघि पनि भने मैले हुन्छ नि मेरो अलिक प्रब्लमै छ अब कहीँ जानुपर्छ हुन्छ नि अब भने अब म यहाँ सपोज रेडियोमा छु आई निड टु गो समवेयर त बाहिर तल कोही मान्छे आयो एरे म चिया खाउन एउटा भन्यो भने म उनीसँग बसेर म नाइ भन्न सक्दिनँ अनि ओके म चिया खान्छु होइन उसँग अनि टाइम अलिकति त्यहाँ अब बडी स्पेन्ड गरेको छु मैले उता टाइम दिएको म त्यहाँ पुग्नु भन्दा रस हुन्छ मेरो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ म अलिकति विकै छु तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ आई रियलाइज दिस किन सबैले मलाई भन्छन् यो सगुनले भन्छन् मेरो अरू साथीहरूले भन्छन् होइन तर प्रोफेसनल कुरामा चाहिँ आई ट्राई टु बी देयर हुन्छ नि सकेसम्म टाइमै जान खोज्छु म चाहिँ तर अब कहिलेकाहीँ स्थिति परिस्थिति र मेरो यो नाइ भन्ने बानी पनि छ एउटा त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि म अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छु अहिले चाहिँ म नो आई क्यानट डु इट एन्ड आई हेभ टु गो हियर हुँदैन भन्ने चाहिँ अब सिकिरहेको छु म अहिले पहिला चाहिँ मलाई यसले चाहिँ एकदमै प्रब्लम दिन्थ्यो र अर्को कुरा चाहिँ अब कामको कुरामा सगुन मेरो चाइल्डहुड फ्रेन्ड तर बिजनेस पार्टनर हाम्रो धेरै झगडा हुन्छ सिरियसली हुन्छ नि अब कुराहरूमा तर अभियसली झगडा आफ्नो ठाउँमा राख्यो किन प्रोफेसनल कुरा हो त्यहाँ डिस्कसन हुनैपर्छ र भएपछि एउटा अग्रिमेन्टमा आएपछि ल यो गर्ने भनेर हामी चाहिँ यसरी काम गर्छौँ सो द्याट्स वाइ मेबी हुन्छ नि अहिलेसम्म पनि हाम्रो फ्रेन्डसिप र हाम्रो पार्टनरसिपलाई अहिलेसम्म लगिरहन सकेको छ इट्स अलरेडी बिन लाइक 9 years द्याट वी बिन वर्किङ टुगेदर एज अ पार्टनर अहिलेसम्म हामीमा त्यस्तो ठुलो हुन्छ नि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ केही भएको छैन इन बिट्विन सानो सानो डिस्कसन त कम अन लाइक हुन्छ नि अब इट्स लाइक अ रिलेसनसिप अब श्रीमान श्रीमतीमा त त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ भने अब त्यही त हो नि कुरा Okay, so in conversation with a very talented person, Raymond that's stressed on our show. अहिले पनि सानो commercial break को पालो भएको छ and you know it very well on the other side of the commercial break. We do have very interesting segments coming up. Stay tuned. We'll be right back.
Okay, welcome back, people. You're into the show called the opening page. र आज हामीले open up गरिरहेका छौँ professional personal कुरा रेमन दास श्रेष्ठ यानी कि हाम्रो आफ्नै रेमन दाई. Okay, so yes, I can't deny with the fact that I say that. So that's the reason. So कार्यक्रममा उहाँका जीवनका पानाहरू पल्टाइरहेका छौँ. आशा छ तपाईले चाहिँ मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ होला. So now we have one last segment that's called Fast and Furious. Yes, you have to be very fast, but there's you nothing want to be the furious one? No, you don't need to be furious about. There's nothing to furious about. Just the खालको question पनि छैन. Okay. So you ready? All right. Fast and Furious. One thing you've regretted the most and one thing you are always proud of about you. One thing I regret about is not really working very hard. But I'm trying to not regret and really work for it. And I'm really proud for is yes, being happy. I'm a very happy-going person. जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आए, but still I'm very positive. That's I'm like really happy about it, proud about it. So another question is, rank these the directors according to your preferences. There's Dipender K. Khanal, Min Bahadur Bham, Nishal Basnet, Pradeep Bhattrai, Ram Babu Gurung. Well, it's a really a tough thing to do. Most of them are my friends. Dipender Lai Modinchu maybe 3.5. Minko Yunamata movie release भएको छ अहिलेसम्म कालो पोथी मा त एकदमै बवाल लाग्यो मुभी हो सो I'll give him like 4.5 निश्चयलाई पनि म 4.5 दिन्छु किनभने he is very audience को माइन्डलाई बुझ्ने खालको मलाई फिल्म मेकर लाग्छ कि उसको मलाई चाहिँ मन परेको मुभी चाहिँ लुट भन्दा पनि टलकजन भर्सेस टुल्के हो the way he made it and the story was amazing so उसलाई पनि म 4.5 दिन्छु and रामबाबु गुरुङ अर्को एउटा अमेजिङ director हुनुहुन्छ उहाँको मुभी कबड्डी both of the movie was really amazing fun to watch so I also give him 4.5 प्रदीप भट्टराई जात्रा एकदमै चर्चित भएको छ कलाकारहरू एकदमै उहाँले चाहिँ अन्डररेटेड कलाकार नै भन्छु म त्यस्तो हाई प्रोफाइल कलाकार कोही पनि थिएन all the movie was such a good movie and like I got like so many good response the frankly speaking मैले मुभी चाहिँ हेरेको छुइनँ sorry प्रदीप bro but still तपाईको रेस्पोन्स तपाईको सबै यो चाहिँ चर्चा परिचर्चा सुन्दाखेरि चाहिँ I'll give you 4 र मैले चाहिँ 5 किन नदिएको भन्नाले there is always a room for improvement guys Okay. So another question, hot or not मा चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो निशा अधिकारी hot रेखा थापा next question नम्रता श्रेष्ठ hot रिचा शर्मा hot of course के अधिकारी उहाँलाई hot चाहिँ म भन्न सक्दिनँ she is a good actor amazing actor I just love her acting seriously hot or not let's say average okay so another question give these actors an alternate career choice the hang right होटलिएर हुन सक्नुहुन्छ okay I'm just saying this randomly सौगात मल्ल maybe a good teacher कर्मा उहाँ कलाकार नभइदिएको भए उहाँ चाहिँ थिएटर चलाएर बस्नुहुन्थ्यो होला किनभने I think he always talk about theater like उहाँ एक्टिङकै कुरा गरिरहेको हुन्छ I'm sure like हुन्छ नि एक्टिङमै कहीँ न कहीँ चाहिँ हुन्थ्यो होला चपरासीको काम गरिरहेको हुन्थ्यो किन sorry bro just kidding दीपक राजगिरी उहाँ त रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ हैन अब उहाँले चाहिँ धेरै कुरा पनि गर्नु भएको छ डाक्टर दिनु नि त उहाँलाई Okay. Khagendra Lamichhane. He is an amazing writer. Okay. So another question: if you had to put a matrimonial advertisement for yourself, what would it describe? Why? Come on! Like, why everyone is running after my marriage? Yeah, I'm still unmarried. As everybody knows, I've already got the tag of Mr. Nice Guy. Yeah. Which I may not be, you know about that. You can't say the negative things. Hey, okay. No, I can say that. But yeah, as I said, I've already got the tag of Mr. Nice Guy. And I can be a very good husband. And I can be a very good father. I will always be, I always be gonna be by your side. And will be loving you all the time. And I do whatever you say. Okay, so girls who really wanted to marry you must be happy to know about this thing. So last one. About you trouble that I don't know, but people are very keen to know about this. Your relationship status. Relationship right now. Status confused.
भनेर पनि भन्न सक्छु No, I don't know. अहिले चाहिँ म actually भन्यो भने सिंगल नै छु. I'm more focused on my own life, my own work right now. अहिले चाहिँ म त सिंगल नै छु. I've got like no commitment so far. Okay, so that's all about Fast and Furious. You played well. Yeah, I did. That was amazing. A lot of things got revealed. होइन र धेरै हुन्छ नि यो फिमेल श्रोताहरूले चाहिँ खुसी मान्नुभयो होला तपाईँको कुराहरू सुनेर. So अब भनेपछि we are at the end of our show. So finally, what do you want to say to your listeners, your audiences? Well, thank you so much, Smita. First of all, always my pleasure. आफ्नै रेडियोमा यसरी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ. Yeah, I really definitely enjoyed a lot. Maybe I bored you because मैले धेरै कुराहरू तन्काइदियो होला. I'm really sorry for that. And to all the listeners listening right now, 2 of our movies are coming out. एउटा चाहिँ जालो रहेको छ अनि अर्को चाहिँ आधा लभ रहेको छ. And a few more things is coming up. TV show पनि एउटा मेरो आउँदैछ रोडीज जुन चाहिँ June 5th देखि अन एयर हुन गइरहेको छ. युट्युबमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. यसको अपडेट तपाईले पाउनु नै हुनेछ. So hope you guys are gonna love my work. कमी कमजोरीहरू बताइदिनुस् किनभने अघि मैले भनेको थिएँ एउटा कुरा there's always a room for improvement and I always believe in that किनभने नमरुन्जेलसम्म हामीले एक्सपिरियन्स गर्दै जाने हो सिक्दै जाने हो कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई र म अहिले पनि सिकिरहेको छु इभन रेडियोमा पनि सिकिरहेको छु स्मिताहरू अब हाम्रो जुनियर्स मेरो सँगबाट मैले धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छु सिनियर्सबाट पनि अफकोर्स धेरै कुराहरू सिकेँ र अवश्य सिक्दै पनि जानेछु and believe in yourself at the end. Yes, that's what matters. Okay, thank you so much, Remadai. Thank you for being here. It was such a wonderful, almost 1 hour. Well, thank you so much, Smita, once again for having me here. It was a pleasure. Amazing. It's my place actually. So people, अब भने जाने बेला भइसकेको छ सबै साथीलाई धेरै धन्यवाद आशा छ तपाईहरुले चाहिँ मनोरञ्जन लिनुभयो होला धेरै साथीलाई चाहिँ एकदमै they were so much interested to know about his lifestyle पर्सनल कुरा र प्रोफेसनल कुराहरु पनि थाहा पाउनको लागि so यो कुराहरु चाहिँ तपाईले पाउनु भयो खुसी हुनुहुन्छ होला र तपाईले आज यो कार्यक्रम मिस गर्नु भएको छ भने तपाईले YouTube मा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ EK as the YouTube channel र yes आगामी हप्ता म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु कार्यक्रममा त्यसैले सम्म म स्मितालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते बाइ बाइ